सतगुरु कबीर जी महाराज जो सानू विचार दिंदे ने, आओ रल मिल करके आपां सांझी करिए। कबीर गागर जल भरी आज काल जह फूट। ये साडे शरीर की गल कीती है गुरमुख। कबीर साहब कहिंदे ये जिहड़ा शरीर है भाई, ये तो एक गागर है, घड़ा है पानी का भरिया होया। जिवें घरां विच आम हुण तां चलो नवां नवां जमाना आ गया, प्लास्टिक दे, स्टील दे जां होर कई तरह के बर्तन आ गए, कैंपर वगैरह आ गए। अगे पुराने समय मिट्टी के घड़ियां विच जल भर के रखिया जांदा सी। जे किते घड़ा फुट जांदा सारा पानी बेकार, त्रेड़ आ जाती तां भी पानी निकल जाता सी। ते कबीर जी कहंदे भाई जिहड़ा तेरा शरीर है ये भी गुरमुखा एक मिट्टी की गागर है, ते इहदे विच है कि पानी। वैसे भी जे देखिए ना साडे शरीर विच 70% पानी है गुरमुख प्यारे। कहंदे पानी की गागर है, ये नहीं पता अज जां कल कदों टुट जावे। गुर जो न चेत है आपनो अद माज लीजहेंगे लूट। कहंदे जो अपने गुरु जी का सिमरन नहीं करते, अपने गुरु के बचनों नूं सुन के मनते नहीं हैगे, वो तां अध वाटे ही लुटे जाने हैं गुरमुख। खूह दे उत्तों पानी का घड़ा भर के कोई वीर जां कोई भैन घर नूं तुरिया जांदा है, पर अध विचाले जाके घड़ा टुट जाए फिर तो बेकार गया ना। आया भी बेकार, खूह ते मेहनत की पानी कढ़ण वास्ते वो भी बेकार गई, क्योंकि घर पानी ही नहीं पहुँचिया। महाराज कहंदे ऐ इंसान तैनू भी उस परमात्मा ने सेवा ते सिमरन करन वास्ते संसार विच भेजिया। जे तां तू नाल सेवा ते नाल सिमरन करदा फिर तां तेरी किरत कमाई भी सफल, तेरे परिवारक कीते हुए कारज भी सफल, तेरे घर बार बनाए थावां खरीदियां भी सफल। पर जे तू धर्म नहीं कर सकदा, रब दा सिमरन नहीं करदा, फिर जो मर्जी बनाई चली। बस ऐ मन ली भी जिथे पहुँचना सी उथों सानू फल नहीं मिलिया ते असीं अध विचाले लुटे जा रहे हाँ। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ। हुण कबीर जी कहंदे ने कि मैं उस परमात्मा दा कूकर हाँ भाई, उस मालक दे दर दा मैं कुत्ता हाँ। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाओ। कहंदे मेरा नाम है मोती। जिवें आम घरां च आपां नाम रख लैंदे आ ना, किसी ने कुकर का नाम मोती रखे, किसी ने घोनी मोनी रखे। इत्थे एक बेनती करदे आ, कुत्ते बिल्लियां दे नाम तो चलो रखो जो मर्जी, पर जिहड़े अपने धीआं पुत्रां दे नाम रखने हैं ना गुरमुखो, वो जरूर गुरमत अनुसार रखने चाहिए। क्योंकि आपां सिख परिवारां नाल संबंधित हाँ। कई बारी नाम ऐसे रख लैंदे आ पता ही नहीं लगता भी मुंडा है जां कुड़ी है जां कोई होर चीज़ है। इस करके बच्चों के नाम, लड़कियां के नाम मगर सिंह जरूर लाओ, तो साड़ियाँ बच्चियां के नाम मगर कौर शब्द जरूर लाना चाहिए। पर इत्थे वचन जिहड़ा चल रहा, कबीर साहब कहिंदे मैं उस मालक दे दर दा कूकर हाँ, ते मेरा नाम उसने मोती रखिया है। गले हमारे जेवरी जह खिंचै तह जाओ। जिमें लोग अपने घरां विच रखे हुए कुत्तियां दे गल विच पटा पाउंदे ने, मालक परमात्मा ने भी कहंदे मेरे गल विच एक रस्सी पाई हुई है, ते जिधर नूं मालक खिंचदा है, कबीर साहब कहंदे मैं भी उधर नूं जा रहा हाँ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावह लोए। इत्थे हुण कबीर साहब माला दी गल कर रहे हैं। पुराने समयां विच आप जी ने देखिया है संत महापुरुष रब दे भगत माला लैके सिमरन करते सी, पर कुछ वो सी जिहड़े माला तां फेरदे सी पर मन विच खोट हुंदा सी, नेत्र भी बंद कर लैंदे, अंदरों बिरती दुनिया नूं लुट्टण दी। उन्हां बारे लिखिया है माला माड़ी नहीं हुंदी। कबीर साहब ने खुद भी किसी टाइम माला फेरी, पर जदों अंदर सिमरन चल पिया फिर वो कहंदे हुण मैनूं माला दी लोड़ नहीं रही गुरमुख। जिवें हुण स्कूलों दे विच बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई टाइम वो भी हुंदा सी आपां नूं ऊड़ा अड़ा जां पहाड़े पढ़ाए जाते, एक जाना मूहरे बोलदा बाकी सारे मंगर बोलते गुरमुख। जां जदों ऊड़े अड़े तो बाद घग्गा रारा घर पढ़िया लाम दुलाम बोलते, कक्के दलाइयां कह
ਖੱਖੇ ਦਲਾਈਆਂ ਖੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਮ ਦਲਾਮ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਐਨ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਜਪਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਹੀ, ਇਹ ਜਪਣੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਬਿਰਹੁ ਭਯੰਗਮ ਮਨ ਵਸੈ, ਮੰਤ ਨ ਮਾਨੈ ਕੋਏ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਯੰਗਮ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਭਯੰਗਮ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਚੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਬਿਯੋਗੀ ਨਾ ਜੀਐ, ਜੀਐ ਤਾਂ ਬਉਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਮਲੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨੈ, ਤਿਨ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਿਸਤ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੂਗਾ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕੁਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਹ ਮਿਲ ਤਿਉ ਊਤਮ ਭਏ, ਲੋਹ ਕਾਠ ਨਿਰਗੰਧ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਕ ਅਰਿੰਡ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਂਸ ਚਾਹੇ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ, ਉਹੇ ਜੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਟਰ, ਕਾਰਾਂ, ਘਰ, ਕੋਠੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਠੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰੀ ਨਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ, ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਉਹ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਮਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸਹਿਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ, ਤਿਨ ਲੀਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸਹਿਣਾ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹੈ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਫਿਰਨ, ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਉ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੇਖਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨਵਤ ਆਪਣੀ, ਦਿਨ 10 ਲਿਹੋ ਬਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਵਜਾ ਲੈ। ਨੌਬਤਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਬਤ ਢੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੈ ਬਸ, ਵਜਾ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗ ਜਿਉ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹੈ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਰਿਆ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਹੈ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ,
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਸੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਲਿਖੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਸਦਾ ਕਾਗਦ ਜਾਓ ਕਰੋ, ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਨ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਨ ਲੈ, ਲਿਖੀ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਲੈ ਹੈ ਜੁਲਾਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਜੁਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਤ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ, ਚੂਕਹਿ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਪੰਚੋ ਲੜਕੇ ਮਾਰ ਕੈ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਦਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਧੂਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਵੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਰੂੰ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ, 100-150 ਗੱਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਧੜ ਇੱਕ ਰੂੰ ਦੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਧੜ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਗੁਰੂ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਮੰਜੇ, ਪੀੜੀਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਧੜ ਦੇ 4 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚੌਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਟੰਗੋ। ਇਹ ਗਲਣਗੇ ਸੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਡਰਨ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਡਰਾਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਧੜ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ, ਪੰਚੋ ਲੜਕਾ ਮਾਰਕੈ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਭਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ, ਨਿਭਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਭਜੇ ਸਾਡੀ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੀ। ਪੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, 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 ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, 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 ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾੜਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰਮੁਖ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਜ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹੀ ਜੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਚੰਗੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਓ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਭਾਈ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੁਟੇਰੇ ਆਏ, ਡਾਕੂ ਆਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ। ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫੇਰੂ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਬਾਬ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ, ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ, ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ, ਦਰਖਤ, ਮਹਿਲ ਮਕਾਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਣ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵਨਾ।
ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਨ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਕੱਟੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ, 2 ਆਨੇ ਕਮਾਏ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ 2 ਆਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਿਆ ਆ 2 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। 2 ਆਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੂਗੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜੋਖ ਕੇ ਪਾਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸੀਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ, ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। 2 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਿਣੇ ਤੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਤਾ, ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਹਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਘਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਟਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਕੱਢ ਲੈ ਆਪਦਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੈ ਜਾ। ਪਰ ਸੀਹਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਹੱਕਾ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਕੱਢ ਲੈ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਰਮ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਓ ਬਚਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਤੀ, ਆਟਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸੀਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਢਾਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਰ ਮੰਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਸੀਹਾਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਠੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ,
3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ। ਜਦੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਧਰ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 2 ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾਉਣਾ, 2 ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ, ਮੈਂ 1 ਛਕ ਲਈ। ਆਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਲੈ ਆਪਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 3 ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ 2 ਛਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ 1 ਛਕੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਲੈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, 1-1 ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੋਣੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਗਈ, ਛਕਾਤਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਧੀ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਤਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਹ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਵੀ ਛਕਾਤਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਤੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਤੀਤ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਸਬਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੀਹੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਹਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਲਏ ਬਚਨ। ਮਨ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਣ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਦੀ ਮੂਹਰੋਂ ਬਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮੂਹਰੋਂ ਵਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਧੋ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ, 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਇਹ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਵੱਜਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਉਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਜੂ ਸਾਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੂਹਰੇ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੈਦਲ ਤੇ ਸੇਵਕ ਆਵੇ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਐਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਮੌਸਮ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਐ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਹਲਵਾਈ ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੜੋ ਕਿੱਕਰ ਤੇ, ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਠਿਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰ ਹਿੰਮਤ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁੱਕੇ ਲਮਕਦੇ ਦੀਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਲਮਕਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਗੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸਮਝ ਲਿਓ,
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਗੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੂਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਾਇਮ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਢੋਂ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੂੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ। ਜਿੱਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣੇ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰ ਕਹੇ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ 3 ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਸੇਬਾਂ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੇਬ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਗੁਰੂ, ਢੱਕ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਛਕ ਲੇ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੇ ਜੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਮਿਲੇ ਦਵਾ ਦਵ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ 5-4 ਸੇਬ ਪਾ ਲਏ, ਢੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਈ ਆ ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੋ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੇਬ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੱਚਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੇਬ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ 2-4 ਸੇਬ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੇ ਸੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਲਓ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਿਆਰੀ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਬੀਜ ਲੈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਵੰਦੇ, ਕਿਛ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਐ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਅੱਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਫੂਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਧਰ ਕਿਓਲਬੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹੇਵੇ ਪਹੁੰਚੇ।